सोशल मीडिया ते मीम बन रहे ने कि प्रधानमंत्री जी करफ्यू ते लॉकडाउन चाहे जिन्ना मर्जी ला दिओ पर किसी राहत पैकेज का ऐलान ना करियो क्योंकि पिछले साल जिहड़ा 20 लाख करोड़ का ऐलान किया सी जिहड़ा वंडिया सी लोकां नूं ओह हाले वरतन का समा ही नहीं लग्या। साडे खात्यां दे विच पैसे लखां दे हिसाब नाल जमा पए ने। एमरजेंसी बुलेटिन देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरशरण कौर। एमरजेंसी बुलेटिन दे विच सब तो पहलां गल करांगे पंजाब दी। पंजाब दे विच मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अपील तो बाद फौज नूं तैनात किया गया है। फौज वख-वख थावां दे उत्ते हुण करोना दे हालातां दे विच लोकां दी मदद करेगी। सब तो पहलां फौज नूं पटियाला दे रजिंद्रा हस्पताल दे विच सरकारी मैडिकल कॉलेज दे विच तैनात किया गया है क्योंकि रजिंद्रा हस्पताल गवाह बन रहा है पंजाब दे विच सब तो वध हो रहीआं मौतां दा। पिछले साल जो कोरोना वायरस की महामारी आई सी तां लुधियाना अते अमृतसर उस तो बाद पटियाला ये जिहड़े शहर सी इन्हां दे विच जलंधर भी सी जदों वध मौतां दीआं खबरां सामने आउंदियां सी। पर इस वार कल्ला जिहड़ा रजिंद्रा हस्पताल पटियाला उहदे विचों ही अजिहियां जिहड़ियां खबरां रोजाना मिलदियां ने जिहड़ियां कि परेशान करन वालियां ने। आखिरकार हस्पताल दे प्रबंधां दे विच मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे शहर पटियाला दे विच हस्पताल होवे ते सब तो वड्डी गल कि पंजाब दे सरकारी मैडिकल कॉलेजां दे विचों एक मैडिकल कॉलेज है। उस मैडिकल कॉलेज दे विच इन्ने माड़े प्रबंध होण ते ये जिहड़े तत्थ हैगे ने वो समझों बाहर हैगे ने। सो इस दे नाल ही मोहाली है जिहड़ा साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली उत्थे भी डीसी ने हुक्म सुना दिते ने कि जिहड़ा वीकेंड लॉकडाउन होएगा वो पूरी सख्ती वाला होएगा। शुक्रवार शाम 6 बजे तो लैके सोमवार सवेरे 5 बजे तक करफ्यू रहेगा। वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया है तां हुण मोहाली जिले के डीसी ने कहा है कि वीकेंड लॉकडाउन ना हो के एक करफ्यू होवेगा मोहाली शहर दे विच। इस दौरान रेस्टोरेंट बंद रहणगे। होम डिलीवरी हो सकेगी रात 9 बजे तक। पूरा दिन या कह लीए कि शुक्रवार शाम 6 बजे तो लैके सोमवार सवेरे 5 बजे तक किसी भी रेस्टोरेंट दे विच तुसीं खाण लई नहीं जा सकते, ऑनलाइन मंगवा सकते हो। ते इस दरम्यान जिहड़ियां दुकानां ने वो बंद ही रहणगियां। जरूरी समान दीयां दुकानां ने जिहड़ियां वो जरूर खुल्लियां रहणगियां। कर्मचारियों नूं घर तो काम करन दे लई आग्या दित्ती गई है ते प्राइवेट दफ्तर दे विच शामिल घट्टो घट्ट स्टाफ नूं दफ्तरां दे विच जाण दे लई कहा गया है। डीसी दे वल्लों मोहाली दे विच जिहड़े प्राइवेट दफ्तर ने ते करफ्यू पास दी भी आग्या होवेगी। जिन्हां कोल करफ्यू पास होएगा वो शहर दे विच एक थां तो दूसरी थां ते जा सकदा है। ये मोहाली दी खबर है। इस दे नाल ही जिहड़े 18 साल तो वध उम्र दे लोकां दा टीकाकरण शुरू होना है 1 मई तो उन्हां दी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है पूरे भारत दे विच। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने 28 अप्रैल शाम 4 बजे तो इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है। कोविन पोर्टल या आरोग्य सेतु ऐप दे राही जिहड़ी बुधवार शाम 4 बजे तो एंटी कोविड-19 टीके दे लई रजिस्ट्रेशन करवाउण दी शुरुआत कर दी गई है। ते पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी सारे पंजाबी जिहड़े 18 साल या उस तो वध उम्र दे ने उन्हां नूं कहा कि इन्हां ऐप्स दे उत्ते कोविन या फिर आरोग्य सेतु ऐप दे राही अपने आप नूं जल्दी रजिस्टर करवा लैण क्योंकि जे रजिस्ट्रेशन नहीं होएगी तां टीका उन्हां नूं नहीं लगेगा। ये नियम है जिहड़ा भारत सरकार ने पहलां तो ही ऐलान दिता है। ते इस दे नाल ही ये भी खबर मिल रही है कि कोविन ऐप ते आरोग्य सेतु ऐप जिहड़ी दस्सी है सरकार ने कि जिथे तुसीं रजिस्ट्रेशन करवाउणी है जिवें ही 4 बजे कोविन ऐप ते रजिस्ट्रेशन शुरू कीती लोकां ने तां उसे वक्त जिहड़ी ऐप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होण करके क्रैश हो गई। सरकार ने 18 तो 45 साल तक दी उम्र वालियां दे लई कोरोना टीके दे लई अगाऊं रजिस्ट्रेशन दी शर्त है जिहड़ी वो रखी है। हुण ऐप जिहड़ी क्रैश हुई है कदों तक सरकार ने ठीक कीती है जां करनी है इस बारे भी तुहानूं जानकारी है जिहड़ी वो मिल जाएगी। कोविन ऐप ते तुसीं रजिस्ट्रेशन करवाउणी है तां लगातार तुसीं इस ते ट्राई करदे रहो। पंजाब नूं कोविशील्ड लई हाले भी मंजूरी दी उड़ीक है। कोरोना वायरस का जिहड़ा टीका है कोविशील्ड इस नूं बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। उन्हां दे वल्लों हाले तक पंजाब वल्लों दिते ऑर्डर का जवाब नहीं दिता गया है। पंजाब ने जिहड़ा टीका है 1 मई तक मंगिया सी। हालांकि ये सामने आया सी कि 15 मई तो पहला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पंजाब नूं टीका नहीं दे सकदा पर हाले तक अधिकारिक तौर दे उत्ते उत्तर है जिहड़ा वो नहीं दिता गया। पंजाब दे सेहत मंत्रालय दे वल्लों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नूं 30 लाख टीकिਆਂ ਦੇ ਲਈ संपर्क किया गया सी पर हाले तक इंस्टीट्यूट दे वल्लों सप्लाई संबंधी पुष्टि दी उड़ीक की जा रही है पंजाब दे वल्लों।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਰਅਸਲ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 98 ਮੌਤਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਕੋਵਿਡ ਦੇ 50,000 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ, ਸਰਗਰਮ ਕੇਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 665 ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ, ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾੜੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਰੀਫਿਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਲੁਟੇਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੀ ਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਕਾਰ ਜਿਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ। ਅਦਾਕਾਰ ਜਿਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਣੇ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਰੀਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਈ 4 ਪਹੀਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ। ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੁੰਬਈ ਵਾਸੀ ਈਸ਼ਵਰ ਨਿਵਾਸ, ਸਿਉੜਾ ਚੌਂਕ ਵਾਸੀ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਾਸੀ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਪਤੀ ਸਣੇ 11 ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ 40 ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕੈਦੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜਣਾ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕੈਦੀ ਸਮੇਤ 3 ਜਣੇ ਫਰਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਆਖਿਰਕਾਰ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਕੈਦੀ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਾੜ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ 2 ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਿਆਨਾ ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 3 ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 3 ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਮੁਅੱਤਲ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ, ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਸਮੇਤ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਤਰੀਕ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜ ਲਵੇ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ ਜਨਰਲ ਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਨਰਲ ਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਏਗੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਜੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਮੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਚੋਣ ਹਾਰਿਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਹੀ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਫਿਕਸ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਗੁੱਜੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਲੋ ਨਾ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰੇ ਸੀ। ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੰਬੀ ਕਿਉਂ ਗਏ ਸੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਹਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਖਿਚੜੀਓ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਜਨਰਲ ਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਰਲ ਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਕਦੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੀਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਸਮਝੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹਾਕੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਹਾਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਹਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 2019 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਈ ਪੁਆਇੰਟ ਫੋਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਚਲਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਆਈਜੀ ਖਟਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਰ ਲਵੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਬਾਗੀ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਲੇ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ RT-PCR ਟੈਸਟ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ COVID-19 ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਨੂੰ ਟੀਕਾ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। COVID-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੀਕਾ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 617 ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਘੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਐਂਥਨੀ ਫਾਊਚੀ ਨੇ ਕਿ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਟੀਕਾ ਹੈ ਉਹ 617 ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਫਾ 144 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਤੁਰ ਕੇ ਪੈਦਲ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਔਨ ਵੀਲਸ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੱਕ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਟਰੱਕ ਉਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਕਸੀਜਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਮਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਕੈਸੀਨੋ, ਹੋਟਲ, ਪੱਬ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਠਾਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੀ ਹੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 4 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਧੂਆਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਲਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਰਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 15 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ RT-PCR ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ICMR ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਹੀ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਏਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੈਕਸੀਨ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਟੀਕਾ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰਜੀਹੀ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ 18 ਜਾਂ ਫਿਰ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਟੀਕੇ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਹਰ ਅਗਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟੀਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 86 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ 47,157 ਖੁਰਾਕਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ, 9 ਲੱਖ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕੋਲ 7.5 ਲੱਖ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੋਲ 6 ਲੱਖ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਕੋਲ 5 ਲੱਖ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਲੱਖ ਪੋਰਟੇਬਲ ਆਕਸੀਜਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀਕਐਂਡ ਕਰਫਿਊ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਕਰਫਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਵੀਕਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਮਾਲਸ ਨੇ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਾਲੂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
बाकी सारा कुछ बंद हो जाता है, पर यह शराब का ठेका आखिरकार क्यों खुला रहिंदा है। रुलदू सिंह के पोते ने इल्जाम लाया है कि साडे सिर करोना जानबूझ के मढ़िया जा रहा है, साडियां दुकानां बंद करवा दिंदे ने, कारोबार बंद करवा दिंदे ने, पर शराब के ठेके क्यों खुले रहंदे ने, उन्हां दे विच ऐसा की जरूरी है जिहड़ा कि खोलना बहुत ही लाजमी है। हालांकि जदों रुलदू सिंह के पोते नूं गिरफ्तार किया गया, उस तो बाद किसान यूनीयन ने मानसा दे विच धरना दिता ते फिर पुलिस ने रिहा कर दिता। राजधानी दिल्ली के नाल लगदे गाजियाबाद के एक गुरु घर के बाहर ऑक्सीजन का लंगर चलाया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ये जिहड़े गुरु घर के वॉलंटियर ने लोगों की सहायता कर रहे हैं। 28 अप्रैल की सवेर तक इत्थे 1000 तो वध लोग ऑक्सीजन का लंगर लै चुके सी। इस तरह की खबर पटियाला तो भी आ रही है, जिथे एक निजी हस्पताल के मालक ने एक मिसाल कायम की है। निजी हस्पताल के मालक के वलों पटियाला जिले के विच ते आस-पास के इलाकों के विच जिथे भी करोना मरीज हैगे ने, पॉजिटिव मरीज ने, जिहड़े कि अपने घरां दे विच बैठे हुए ने, उन्हां तक खाना पहुंचाया जा रहा है। तो सिर्फ 10 रुपए दे विच थाली पूरा पौष्टिक ते शुद्ध खाना बनाया जा रहा है। करोना मरीजों के लिए एक नंबर भी दिता गया है इस निजी हस्पताल के मालक दे वल्लों, ते करोना पीड़ितां दी इस तरीके दे नाल मदद की जा रही है। हरियाणा तो खबर है जिथे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उन्हां इल्जामां नूं खारिज कर दिता है, जिन्हां दे विच खट्टर सरकार ते मौत दे आंकड़ियां नूं लुकाउण दे इल्जाम लाए गए ने। मौत दे आंकड़ियां दे नाल छेड़छाड़ करन दीयां गल्लां कईयां ने, उन्हां सारीयां गल्लां नूं खट्टर ने खारिज कर दिता है। खट्टर ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी दे विच लोकां नूं बीमारी दे नाल लड़न दे विच मदद करनी चाहीदी है। ਅਸੀਂ जिस तरह के हालात दे विच हाँ, ਅਸੀਂ डेटा दे नाल छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। खट्टर ने कहा कि सानू इस गल ते ध्यान देना चाहिए कि लोग ठीक किवें होणगे। किसी भी तरह की अफवाह दे नाल मृतकों की गिणती है जिहड़ी ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦੀ है ਤੇ मौतों की संख्या ते बहस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। खट्टर ने कहा कि यह महामारी है, ना तो तुसी इस दे बारे जानते सी ते ना ही मैं जानदा, इस करके ये समा हैगा कि अपने हरियाणा के जिहड़े लोग हैगे ने जां फिर पूरी दुनिया के लोग ने, उन्हां दी आपां मदद करिए, उन्हां नूं बीमारी चों बचाइए। दरअसल हरियाणा दे विच कोरोना वायरस नाल 75 लोगों की मौत हो गई सी ते 11504 नवे मामले सामने आए। इल्जाम लाए जा रहे ने कि कई सूबे अपने हालात चंगे दिखाउण दे लई मौतां दी गिणती है जिहड़ी उस नूं लुको रहे ने, घट दस रहे ने। ते इस तरह के इल्जाम ने जिहड़े पंजाब सरकार ते भी लगदे रहे ने ते हुण भी लग रहे ने। पटियाला दे रजिंद्रा हस्पताल दी जिहड़ी अंदर जिहड़ियां मौतां हो रहीआं ने उस दे मामले दे विच। हरिद्वार दे विच कुंभ दे मेले की समाप्ति हो गई है 27 अप्रैल नूं शाही इशनान तो बाद, ते उस इशनान तो बाद हुण सरकार नूं कोरोना वायरस याद आ गया। प्रशासन ने कोरोना वायरस नूं लैके नवे हुक्म लागू कर दिते ने। पर इस बार कुंभ के मेले दे विच लखां की गिणती दे विच लोग पहुंचे, हज़ारां की गिणती दे विच कोरोना वायरस पॉजिटिव भी पाए गए। पूरे देश दीयां वख-वख थावां तो लोग आए, पर इस बारी मीडिया ने वो माहौल नहीं बनाया जिहड़ा तबलीगी जमात वास्ते बनाया सी जां फिर जिहड़ा हजूर साहिब गई सिख संगत दे लई बनाया गया सी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ है इस बार नहीं फैलाया गया क्योंकि मेला कुंभ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ कि कुंभ के मेले नूं सिर्फ संकेतक ही रखा जाए। कई अखाड़ियां ने तां शाही इशनान करन ते अपने आप नूं रोक लिया सीगा, पर कईयां ने 27 अप्रैल नूं शाही इशनान कीता है। कुंभ मेले विच ना किसी दे मास्क पाया सी, ना ही समाजिक दूरी का ध्यान रखा गया सी। 10 ਤੋਂ 15 अप्रैल दरमियान कुंभ मेले दे विचों 2000 तो वध श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव मिले सी। 5003 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले ने लंघे 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 96 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। WHO ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੁਣ 17 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ फैल गया है। कहते भारत दे विच कोरोना वायरस के मामलों के विच वाधे लई जिहड़ा जिम्मेवार वेरीएंट है B1617 वो 1 दर्जन तो वध देशों के विच हुण फैल गया है। ये WHO ने बयान दिता है। सो कोरोना की महामारी के दरमियान जिथे भारत दे विच विगड़े हालातां ते विदेशी मीडिया पूरी नज़र रख रहा है, उत्थे ही वाशिंगटन के प्रसिद्ध महामारी विग्यानी ते सेहत अर्थशास्त्री एरिक फीगल डेंग ने दिल झंझोड़ के रखण वाला एक ट्वीट किया है।
ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰਤ ਦਾ, ਉਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦਾ ਮੂਰੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਜਵਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਘਟਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਕੂਲਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਸੀਬੂਗਗਾ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਪਲਾਸਾ ਨੇੜੇ ਕਾਸੀਬੂਗਾ ਕਸਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਪੱਧਰ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਪਰਤਦਿਆਂ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਪੂਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਘਰ ਤੱਕ ਲਾਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਮਾਲ ਪੰਪ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੂਥ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਝੂਠੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 135 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੋਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਰਗੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਜੇ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਚੱਲੇਗੀ ਵਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ, ਦਵਾਈ ਤੇ ਬੈੱਡ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਤ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਿਕਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਆਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ? ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਟਲਾਂ 4 ਜਾਂ 5 ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਵੇਕ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਜਿੰਜਰ ਦੇ 70 ਕਮਰੇ, ਸ਼ਾਦਰਾ ਦੇ ਪਾਰਕ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ 50 ਤੇ ਹੋਟਲ ਲੀਲਾ ਐਂਬੀਐਂਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੀਨਗਰ ਸਥਿਤ ਹੋਟਲ ਗੋਲਡਨ ਟਿਊਲਿਪ ਵੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਟੋਨਮਸ ਬਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੌਣ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੱਜਾਂ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ 5 ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2021 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ। ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। BBC ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ PM ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 58,850 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 30,000 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੀ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਢਿੱਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ, ਯੂਪੀ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ PM ਕੇਅਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨੇ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਪਏ ਨੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਇਰਿੰਗ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਅਡਾਪਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਪੜਤਾਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿੱਦੀਕੀ ਕੱਪਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਦੀਕੀ ਕੱਪਨ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਥੁਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ NV ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਦੀਕੀ ਕੱਪਨ ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 19 ਸਾਲਾ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੂਹਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਿੰਡਾ ਆਰਡਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 10 ਲੱਖ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਡਾਲਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵੇਗਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, PPE ਕਿੱਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਸਤੂਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ 1 ਕਰੋੜ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਰਹਾਨ ਹਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਦਦ ਦੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਕਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫਾਸਟਰ ਐਕਟ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੇ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਗੂਗਲ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀ ਅਲਫਾਬੈਟ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਗੂਗਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਮਾਰਚ ਤੱਕ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫਾ 162% ਤੱਕ ਉਛਲਿਆ। ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲਾਭ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1790 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਫਰਮ ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਦੇ ਸੀ। ਅਲਫਾਬੈਟ ਤੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ, ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਹੋਇਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 9000 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕ ਤਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। IPL ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਕ੍ਰਿਸ ਲਿਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰਟਰਡ ਉਡਾਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਾਸ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 9000 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਬਕਾ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬ੍ਰੈਟ ਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 1 ਬਿਟਕੋਇਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਬਿਟਕੋਇਨ ਆਕਸੀਜਨ 41 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੋ ਪਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਥਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਂਡਰਿਊ ਟੌਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ IPL ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੁਖਦਾਈ ਨੇ। ਟੌਏ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। IPL ਦੇ ਬਾਇਓ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੱਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ IPL ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇੱਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡਰਿਊ ਟੌਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ IPL ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੇ IPL ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।